اب جناب ایک بڑے مسئلے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ عالمی سطح پر ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے جناب برڈ اسٹرائک کا۔ برڈ اسٹرائک بیسکلی کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی ایئر کرافٹ پرواز کرنے جا رہا ہوتا ہے اور ایسے میں پرندوں کا ایک غول آ جاتا ہے اور وہ اس جہاز سے ٹکرا جاتے ہیں تو اس عمل کو برڈ اسٹرائک کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ صرف امریکہ کی بات کر لیں، وہاں پر تو 13,000 کے قریب سالانہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ طیارے کے لیے اتنے نقصان دہ اس صورت میں نہیں ہوتے کہ جبکہ ایک انجن اس کا متاثر ہو۔ مطلب اگر پرندوں کا ایک غول اڑ رہا ہے اور جا کے وہ جہاز سے ٹکرا گیا اور دونوں انجن سے ٹکرا گیا تو دونوں انجن بند ہو گئے تو پھر مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن سالانہ بڑے ہوتے ہیں اور اس پہ $1.2 ارب کے نقصانات بھی ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، بڑے ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ دنوں بھی ہم دیکھے جائیں تو جی ایسے 2 حادثات ہوئے ہیں کہ ایئرپورٹ موجود جو پرندے تھے وہ طیاروں کو ٹکرائے۔ ایک پرواز تو ایسی تھی جی کہ جو کہ آ رہی تھی اسلام آباد سے کراچی، اور بڑی حفاظت سے اس کو کراچی ایئرپورٹ پر اس کو لینڈ بھی کروایا گیا، اور جہاز میں 100 سے زیادہ مسافر سوار تھے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں PIA کی 2 طیاروں سے پرندے ٹکرائے ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی آنے والی پرواز جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا وہ تو بال بچی، کیونکہ ایگزیکٹلی لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرایا۔ اچھا، اس کے لیے بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں، جب آپ دنیا کی مثال دے رہے تھے تو وہاں پر ساتھی آپ کہیں بھی نہیں دیکھتے کہ جو ایئرپورٹ کی ویسینٹی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی ریزیڈینشل ایریا ہو، بٹ ہمارے ہاں ہے۔ ہم کراچی میں بھی دیکھتے ہیں، ہم لاہور ایئرپورٹ پہ بھی دیکھتے ہیں، اور اب تو آپ اس کی ویڈیو بھی نہیں بتا سکتے۔ لوگ پھر اس پہ روٹیاں، اچھا پھر ہوتا کیا جی، لوگ وہاں پہ جو خالی پلاٹس ہوتے ہیں وہاں پہ پھینکتے جی روٹیاں پرندوں کے لیے۔ پرندے ان روٹیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب ان روٹیوں کی وجہ سے آتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے خطرات جو ہیں وہ ہمارے ان جو پلینز ہیں ان کو لاحق ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم بار بات کر چکے ہیں۔ اب پچھلے دن دیکھیں نا کہ رن وے پہ وہ جو 3-4 جو آوارہ کتے تھے، اس کے بعد پابندی یہ لگا دی گئی کہ بھئی آپ اب رن وے کی پکچرز نہیں کھینچ سکتے۔ ہاں جی، وہ مٹی پاؤ چودھری شجاعت حسین صاحب کے انداز میں۔ بہرحال اسی پر ہم ذرا بات کریں کہ فردر بھی اچھا ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جب آپ ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر 3,000 فٹ سے نیچے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو پائلٹس کو بھی بہت سی اس حوالے سے ڈائریکشنز دی جاتی ہیں۔ پھر جہازوں کے انجنز کے حوالے سے بھی کافی کچھ کیا گیا ہے، اپ گریڈ کیا گیا ہے کہ کتنا وہ وتھ سٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا پرندہ آ جائے تو کس طرح سے انہیں شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے کافی واقعات ہوئے، لیکن فردر پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ حفیظ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ ترجمان ہے PIA کے۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، صبح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ویسے تو اس چیز سے متاثر ہے، پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اس عمل میں دیکھ رہے ہیں کہ خاصا ہمارے جہازوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور ابھی تواتر سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سلسلہ کم کیوں نہیں ہو پا رہا یہ پرندوں کے ٹکرانے کا؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ، اور اس بات کے لیے خصوصی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر آج جو ہے وہ بات کی ہے۔ برڈ اسٹرائک آپ کو شاید بہت زیادہ کوئی ایک انوسینٹ واقعہ لگتا ہوگا کہ جی اتنا بڑا جہاز اور ایک چھوٹا سا پرندہ جہاز کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جب وہ پرندہ 700-800 کلومیٹر کی رفتار سے یا ویلوسٹی سے آپ کے جہاز کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ بہت بڑا ڈیمیج کریٹ کر سکتا ہے جہاز کو، جہاز کے انجن کو، حصوں کو جو کہ پرواز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یا کرٹیکل ہوتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے کے اندر بات بولی، ویکنڈ کے اوپر 3 واقعات ہو گئے جی، کل رات کو بھی ایک واقعہ ہوا ہے۔ اوور آل ہمارے جہازوں کے ساتھ اس سال صرف جنوری سے لے کے ابھی تک 66 واقعات ہو چکے ہیں 67، اور ہر واقعے کے اندر کوئی نہ کوئی بڑی چیز ڈیمیج ہوتی ہے۔ ویکنڈ کے اوپر 2 ایئر کرافٹ کے سلیٹس جو کہ پر کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے، اور ایک نوز ڈوم جو کہ جہاز کی بالکل نوز ہوتی ہے، ان کو شدید نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے بہت کرٹیکل اکوپمنٹ جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا احتمال تھا، اور یہ ملینز آف ڈالر کی کاسٹ ہے جو کہ آپ برڈ اسٹرائک کی وجہ سے لوز کرتے ہیں ایوری ایئر۔ اب ریزن آپ پوچھیں گے کہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، ہاں جی دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمارا بالکل فوکس نہیں۔ نمبر 1 جس کی نشاندہی آپ نے بہت کلیئرلی کر دی کہ جی لوگ پرندوں کو ایئرپورٹ کے اطراف میں کھانا پھینکتے ہیں، چاہے وہ روٹیاں ہیں، دانہ ہے، باجرہ ہے، یا آپ صدقے کے گوشت پھینکتے ہیں جس کے اوپر بڑے پرندے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اور آبادیوں کا بے ہنگم جو پھیلاؤ ہو گیا ہے خاص طور پر رن وے کے اطراف، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں بہت عجیب سے واقعات ہوئے ہیں۔ اگر ابھی آپ جس طرح کراچی کی بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ تینوں واقعات جو ویکینڈ کے اوپر ہے وہ کراچی کے اوپر ہوا۔ آپ کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں، چاہے آپ منیر والی سائڈ کے اوپر جائیں یا آپ شارع فیصل پہ آپ چڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ پرندوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور لوگ وہاں پہ پراپر دانہ پھینکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔
ये आपने बात बिल्कुल सही की अब्दुल्ला कि हमारे यहाँ ना ये लोगों के अंदर लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि भाई आप एयरपोर्ट की कहीं भी विसिनिटी पे जाके चाहे आपने सदके का गोश्त पिया या दाना भी डालना है, आपने रोटियां भी डालनी, तो एटलीस्ट इस एरिया में ना डालें क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है, जाने जा सकते हैं, कीमती जाने जा सकती हैं। अच्छा, अब ये बताएं, ये जो हमारे एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचता है, अब हम परिंदों को फाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इतना नुकसान होता है, मतलब बिलियंस का नुकसान होता है, तो फिर फाइन किसको किया जा सकता है ताकि कोई ना कोई अथॉरिटी तो हरकत में आए, उनको पता हो कि हाँ भी ये बड़ी गफलत है, इसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है हमारी कौमी एयरलाइन को। देखिए, अब बात ये है कि ये मसला जो है कि सिर्फ कौमी का नहीं, तमाम एयरलाइनों का मसला है। कौमी एयरलाइन के आपको ज्यादा इस वजह से नजर आते हैं बिकॉज हमारा ऑपरेशन पाकिस्तान में बहुत बड़ा है। यही वाकयात बाहर के मुल्क में इतने ज्यादा नहीं होते। जिस तरह एक तो आपने खुद ही बता दिया कि जी पाकिस्तान में कुछ सोशल रवैये ऐसे हैं जो कि आपको चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरा ये कि अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि एयरपोर्ट पे बहुत इक्विपमेंट लगता है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि ये बर्ड रिपेलेंट इक्विपमेंट आप उनको कहते हैं। हमने एक आसान तरीका ये किया हुआ है कि हमने कुछ वो स्केयरक्रो टाइप के एयरपोर्ट के अतराफ में लगा दिए हैं और कुछ हमने शूटिंग करते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स के तहत जो है साउंड वेव्स होती हैं, लेजर्स होती हैं, फ्लैश साउंड्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं जो कि रनवे के ऊपर होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इन चीजों के ऊपर शायद हमने या तो अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अभी तक हम उनका इंतजार करें कि वो तो ये है कि आएंगे। दुनिया भर में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, एवियन रेडार्स भी आ गए हैं जो बाकायदा उनको पूरी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और उसके बाद फिर उनको भगाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ सोचा जा रहा है? एब्सोल्युटली, मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखिए एक जरा थोड़ी सी बदकिस्मती की बात है कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फैसल बेस दोनों मोरलेस एक ही पैरेलल रनवे, दोनों एक दूसरे के साथ चंद उनका मीटर्स का फासला है, लेकिन वहां पे वाकयात नहीं होते जहाँ के इसका मतलब ये है कि अपेरेंटली वहां पे इक्विपमेंट इतना अच्छा लगा हुआ है। हमारे कमर्शियल एयरपोर्ट्स के ऊपर हमें ये इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, उसके बगैर शायद हम बहुत ज्यादा अरसा और सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। अब्दुल्ला, ये कहिएगा कि अभी जैसे हम सिर्फ हमारी ये नहीं कि पीआईए को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बाकी जो प्लेन्स हैं उनको भी इससे नुकसान पहुंचता है अगर परिंदे जब बहुत ज़्यादा हम इस विसिनिटी में, एयरपोर्ट की विसिनिटी में देखते हैं। खुदा ना खासा ऐसे तो अगर यही हादसा जो कि हमने देखा है कि अभी इस वीकेंड पे 3 हादसा हुए हैं, कोई बाहर का इंटरनेशनल कैसा प्लेन आया, किसी दूसरे मुल्क से कोई परवाज़ आ रही हो और उनके साथ अगर ये हादसा हो जाए तो वो कहें कि भाई हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर तो परिंदे बड़े उड़े होते हैं, तो ये भी तो मसला हो सकता है ना। लास्ट वीक के ऊपर तुर्की की एक एयरलाइन के साथ ये वाकया हुआ, उनको भी एक परिंदा यहाँ पे टकराया। सो बात ये कि ये वाकयात तमाम एयरलाइनों के साथ होते हैं, हमारे साथ ज्यादा होते हैं बिकॉज हमारा ऑपरेशन जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा है कि अभी तक 67 वाकये सिर्फ पीआई के जहाजों के साथ हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वाकयात और भी हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और चीज़ भी ये है कि जाहिर है कि ये तो वो चीज़ हो गई, एयरक्राफ्ट की जब टेस्टिंग होती है तो उसके अंदर जो उसकी विंडशील्ड से लेके जो पर हैं, टेल है, उन सबको देखा जाता है कि वो कितना सिमुलेटर के जरिए भी देखा जाता है, बल्कि प्रैक्टिकल टेस्ट भी किए जाते हैं कि कितना वो वजन का परिंदे का इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। 1.25 किलो के साइज़ का परिंदा या 3.5 किलो के साइज़ का परिंदा अगर टेल से टकराए तो वो बर्दाश्त कर सकता है वंस। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टेस्टिंग ज़ाहिर है उससे पता चल जाता है। पाकिस्तान में जो परिंदे टकराते हैं जहाज़ों से या चीले भी लें, उनका तो साइज़ खासा बड़ा होता है, तो इसके लिए पायलट्स को आप लोग क्या गाइड करते हैं कि मिसाल के तौर पर टेक ऑफ से लेके 3000 फीट तक की जब बुलंदी है उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा होता है, फिर डिसेंट के मौके पर क्या खतरात होते हैं, तो इस हवाले से कोई आप ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं पायलट्स को स्पेशली? जी देखिए, आप पहली बात तो ये कि ये परिंदों की साइज तो मैटर करता है, लेकिन परिंदों का एक्चुअली जहाज किस पोजीशन के ऊपर है, जहाज के कौन से हिस्से से परिंदा टकराया है, जहाज की उस टाइम पे ग्राउंड स्पीड कितनी थी, ये तमाम चीजें ज्यादा मैटर करती हैं परिंदे के साइज। फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा परिंदा भी जहाज के इंजन के अंदर हो जाए तो वो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। जहाँ तक इस बात की बात है कि जी बिल्कुल पायलट की ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको कंटिजेंसी सिमुलेटर्स के ऊपर बताई जाती है कि इन केस अगर इस तरह का कोई वाकया हो तो उनको फौरन से पहले क्या इकदाम लेने पड़ेंगे, और बेसिकली वही ट्रेनिंग उनकी इन वाकयात के अंदर भी काम आती है कि कई दफा ऐसा होता है कि जहाज के सेंसिटिव हिस्सों को नुकसान पहुंचता है लेकिन जहाज बाय हिफाजत ग्राउंड पे उतर जाता है। दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जी इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इस चीज की उनको दी जाती है कि अगर खुदा न कोई चीज हो जाए जिससे जहाज का कोई सिस्टम जो है मुतासिर हो तो उन्हें किस तरीके से बैकअप सिस्टम को यूज करते हुए जहाज को ऑपरेट करना। तो ट्रेनिंग इज देयर, ऑब्वियसली ट्रेनिंग इज देयर, वो एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स का वो हिस्सा है, उसके बगैर उनकी सर्टिफिकेशंस नहीं होती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया
अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान PIA, और जाहिर है कि एक बड़ी अच्छी बात है कि अब सोचा जा रहा है इस हवाले से कि क्या करना चाहिए, लेकिन एवियन रेडार्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको अभी होना चाहिए, और लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहिए कि भाई ये बड़ा नुकसान हो सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं। देखिए सती, मैं जो सवाल मैं ये भी करी थी कि फर्स्ट करें चाहे टर्किश एयरलाइन आती है, खैर ब्रिटिश एयरवेज तो आती नहीं है यहाँ पे, लेकिन कतर की कोई ऐसी परवाज़ आती है या कोई किसी बड़ी एयरलाइन की, और अगर कराची एयरपोर्ट पे तवातुर से, लाहौर एयरपोर्ट पे तवातुर से ऐसे वाक़यात होते रहे तो उनको तो एक और बहाना मिल जाएगा कि जी हम तो पाकिस्तान भी परवाज़ नहीं लेके जाएंगे, हमारे इतने महंगे महंगे तैयारे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट इतने महंगे, तो वहाँ जाकर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो आपने एवियन रडार्स के हवाले से बात की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे कराची में देखते हैं कि जी आसपास क्योंकि पीछे इतने होटल्स भी है, तो लेजर लाइट्स का भी इतना इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में जो लीथल और नॉन लीथल मीन्स यूज की जाती हैं परिंदों के हवाले से बड़ा साइंटिफिकली सोचा जाता है कि जनाब इनकी रीलोकेशन की जाए, इनको यहाँ पर यूज टू ना होने चाहिए। अब आप अंदाजा कीजिए, अब्दुल्ला साहब हमें बता रहे थे कि स्केयर क्रोज लगे हुए हैं, जस्ट इमेजिन कि वो फसलों में उनसे परिंदे नहीं डरते, तो यहाँ पर कोई डरेगा उनसे? जी बिल्कुल, स्केयर क्रोज तो वाकई हमने यहाँ पे भी देखे।